السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اس دینی پروگرام میں موجود ہماری دین پسند ماؤں، بہنوں، بچیوں اور دیگر سامعین کرام اور عزیز بچوں، آج کے اس زوم پروگرام کا عنوان ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ ویسے محرم الحرام کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں بذریعہ یوٹیوب اور فیس بک آپ لوگوں تک 2-3 روز قبل پہنچا دیا ہے، لیکن ہمارے کچھ احباب اور دین پسند بہنوں کا کہنا ہے کہ اس درس میں بھی یاد دہانی کے طور پر محرم الحرام کے مہینے سے جڑا ہوا چند مسئلہ اور ماہ محرم کی چند فضیلتیں بتلا دی جائیں۔ تو میں درس کا آغاز اور شروعات کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص، زبان میں سچائی اور کہنے نیز سننے والوں کو اچھے بدلے سے نوازے اور مالا مال فرمائے، آمین۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال کی ابتدا اور شروعات ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے اور ہجری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی نے جس دن آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی اور آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ اس سے پتہ چلا کہ محرم الحرام کا مہینہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ سادہ سا ترجمہ فرمانے باری تعالی کا ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں، اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی کل گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی کل گنتی 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور یہ 12 مہینے اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پورے سال کے کل 12 مہینے ہیں
اور یہ 12 مہینے جن کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے، وہ اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ دوسری بات، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں جو سال کے 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کی فضیلت ہے، عظمت ہے، برتری ہے دیگر دوسرے مہینوں پر، کیونکہ اللہ تعالی نے ان 4 مہینوں کو حرام مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی سیدھا دین ہے۔ سال کے اندر صرف 12 مہینے ماننا، 13 یا 11 نہ ماننا، جیسا کہ غیر مسلم لوگ اپنے حساب سے کبھی 13 مہینہ سال کے مانتے ہیں اور کبھی 11 مہینہ سال کے، یعنی کمی اور بیشی کرتے ہیں۔ تو سیدھا دین یہی ہے کہ سال کے 12 مہینے مانے جائیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام مہینے مانے جائیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان 4 حرام مہینوں میں ہم کسی پر خصوصیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر، خصوصی طور پر اپنے اوپر، اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یاد رہے کہ ظلم ہمیشہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالی نے ظلم سے اپنے بندوں کو روکا ہے اور خود اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ پورے سال کے 12 مہینوں کے 24 گھنٹہ کے اندر، ہر پل، ہر دن، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کے اندر جان بوجھ کر اپنے پر، اپنوں پر، مسلمانوں پر یا کسی بھی مخلوق پر ظلم و زیادتی حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن سال میں جو 4 مہینے حرام مہینے ہیں، ان 4 حرام مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی حرام ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے، آمین، اور مظلوم ہونے سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ظالموں کو ان کے ظلم سے شریعت کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق روکنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اب آئیے وہ 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر حرام مہینہ قرار دیا ہے، وہ 4 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے کون کون ہیں؟ آئیے ان حرام 4 مہینوں کا نام جاننے کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 4662 اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1679 ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں بڑے غور سے جانیے گا، ایک شرعی مسئلہ ہے کہ سال کے اندر جو 4 مہینے حرام مہینے، حرمت والے، تعظیم والے مہینے ہیں، جن کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
ظلم اور زیادتی سے روکا ہے، وہ 4 مہینوں کا نام کیا کیا ہے؟ اور یہ 4 مہینے اسی دن سے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر اپنے اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا اتنا 12 شہرن، سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے مانے، کمی اور بیشی نہ کرے۔ منہا 4 حرم، ان 4 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں۔ وہ حرام مہینے کون کون ہیں؟ حرمت والے مہینے کون کون ہیں؟ وہ ہیں 3 متوالیات، ان 4 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار یک کے بعد دیگرے ہیں، اور وہ کون کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار ہیں، اور یہ تینوں مہینے حرام مہینے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ان 4 حرام مہینوں کا نام ہمیں معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ وہ 4 مہینے حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، ظلم و زیادتی، جنگ و جدال اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، الا یہ کہ کوئی قتال ابتدا اپنی طرف سے کرے تو اپنی بچاؤ میں ہم کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی فضیلت یہ ہے، محرم کی فضیلت آپ جانیے، اس کی برتری یہ ہے، محرم الحرام کے مہینے کی عظمت یہ ہے، محرم الحرام کے مہینے کا احترام یہ ہے کہ یہ حرام مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ محرم کی فضیلت ہوئی۔ یہیں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ ماہ محرم جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں سے بنایا ہے، جس سے سال کی شروعات ہوتی ہے، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، جنگ و جدال منع فرمایا ہے۔ یہ حرام مہینہ بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، تعظیم کے لائق مہینہ ہے۔ چنانچہ وہ مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں میں گنا ہے، جس سے سال کے 12 مہینوں کا پہلا مہینہ یا شروعات ہوتی ہے، وہ منحوس مہینہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور محرم کے مہینے میں بہت سارا کام کرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں شادی اور بیاہ نہیں کرتے، ماتم، کالا لباس اور معلوم نہیں کیا کرتے۔ تو یہ محرم کی پہلی فضیلت کیا ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت، محرم کے مہینے میں، ذرا غور سے سنیے گا، محرم کے مہینے میں کثرت سے زیادہ
नफली रोजा रखना चाहिए, नफली रोजे रखना चाहिए कसरत के साथ, ज्यादा से ज्यादा। और वो महीना जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी रहनुमाई के मुताबिक या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अमल के मुताबिक कसरत से ज्यादा रोजा रखना साबित हो, वो महीना अजमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है। वो महीना मनहूस नहीं हो सकता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा हदीस रसूल पर, और ये सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1162 1162। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, अफ़ज़लुस सियामी बअदा रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाती बअदल फरीदा सलातुल लैली। सुभान अल्लाह। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है जिसकी आज तारीख 4 थी सऊदिया अरबिया के अंदर, और इंडिया पाकिस्तान के अंदर 3 तारीख थी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजा, नफली रोजों में फर्ज, रमजान का रोजा तो फर्ज और वाजिब इस्लाम का 14 रुकन है। रमजानुल मुबारक के बाद नफली रोजों में सबसे अफजल रोजा अल्लाह के महीना मुहर्रम का रोजा है। अल्लाह के महीना मुहर्रम का रोजा है। और फर्ज नमाज के बाद नफली नमाजों में से सबसे अफजल नमाज रात की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल या तहज्जुद कहा जाता है। इस हदीस पाक से ये बात मालूम हुई कि महीनों में नफली रोजे रखना अगर कोई चाहे तो मुहर्रमुल हराम का रोजा रखे। नफली रोजों में, नफली रोजे किस महीने में ज्यादा रखना चाहिए, इस हदीस से पता चलता है कि मुहर्रमुल हराम के में। इससे मुहर्रम की फजीलत साबित होती है। साल के 11 महीनों में नफली रोजों की वो फजीलत नहीं है जो माह मुहर्रम के अंदर नफली रोजों की फजीलत है। ये मुहर्रम की फजीलत। तीसरी बात, साल में मैंने बतलाया हदीस अबू बकरा की रिवायत के मुताबिक कि साल में कुल 12 महीने हैं। इन 12 ये सारे 12 महीने किसके बनाए हुए हैं? अल्लाह ताला ही के बनाए हुए हैं। लेकिन 12 महीनों में मुहर्रमुल हराम के महीना के अलावा किसी महीने की खुसूसियत के साथ निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ नहीं की है सिवाय मुहर्रमुल हराम के महीने की। क्या कहा? शहरुल्लाह। शहर के माने महीना, अल्लाह माने अल्लाह, मुजाफ मुजाफिले की तरकीब है, अल्लाह का महीना। ये मुहर्रम की फजीलत है, ये मुहर्रम की अजमत है कि अल्लाह ताला ने 12 महीनों में खुसूसियत के साथ किसी महीने की निस्बत खास तौर पर अपनी तरफ नहीं की है सिवाय मुहर्रमुल हराम के महीने। खास तौर पर इसकी अपनी तरफ निस्बत करना इस बात की दलील है कि महीना अल्लाह के यहाँ मुबारक महीना, अफजल महीना, अजमत वाला महीना है। जैसे कि पूरी जमीन ये अल्लाह ताला की बनाई हुई है, लेकिन वो जमीन जहां पर मस्जिदें हुआ करती हैं उन्हें बैतुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह का घर, उस जगह की निस्बत तशरीफन और तकरीमन उसको रुतबा देते हुए, शरफ और मकाम देते हुए अल्लाह ताला की तरफ की जाती है। इसी तरीके से रमजान मुबारक के बाद, गोया रमजान मुबारक के रोजे ये फर्ज हैं, लेकिन महीनों में नफली रोजा मुहर्रम के महीने में है। वैसे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल ने शाबान में भी कसरत से रोज़ा रखा है। उसकी कई तौजीह उलमा ने बयान की है। एक तो ये कि हो सकता है मुहर्रम के बारे में अल्लाह के रसूल के पास वही बाद में आई हो, और ये भी हो सकता है कि
शाबान वगैरह में या मुहर्रम वगैरह में सफ़र अल्लाह के रसूल का ज़्यादा रहना, तो ये फजीलत साबित हुई। आइए आशूरा के रोज़े की फजीलत। आशूरा के माने 10, आशरा से है, आशूरा के माने 10, और आशूरा खास तौर पर कहा जाता है मुहर्रमुल हराम, माहे मुहर्रमुल हराम, अल्लाह के महीना मुहर्रम की 10वीं तारीख को, 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। 10वीं तारीख के रोजे की फजीलत के बारे में हदीस पाक सुनने से पहले आप ये जान लें कि 10वीं मुहर्रम का दिन वह दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने करम, अपनी मेहरबानी और अपने फضل से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म और ज़्यादती से निजात और छुटकारा दिया था और फिरऔन को गर्क किया था, फिरऔन को डुबोया था। तो गोया 10वीं मुहर्रम की वो तारीख है जिस दिन अल्लाह ताला ने फिरऔन के जालिमाना खूनी चंगुल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम बनी इसराइल को निजात दिया था और फिरऔन को गर्क आब डुबोया था। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल, जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मदीना के यहूदी लोग आशूरा के दिन 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम साहब ने उससे पूछा, उन लोगों से पूछा, भाई दूसरी रिवायत में है कि लोगों तुम लोग 10वीं मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो उन लोगों ने बतलाया कि ये वो अजीम दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात दिया था और फिरऔन को डुबोया था। चुनाचे रब का शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आशूरा का 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा था, इसलिए हम लोग भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी के ज़्यादा हकदार हैं। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा, व अमरा बिसियामिही, और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने का अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया। गोया ये एक नफली रोज़ा है, आशूरा का रोज़ा, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा। जिस 10वीं मुहर्रम का रोज़ा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है और रखने का हुक्म दिया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा है, और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा फ़र्ज होने से पहले आशूरा का रोज़ा, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज और वाजिब था। लेकिन जब पूरे एक महीने का रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज और वाजिब कर दिया तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे आशूरा का रोज़ा ना रखे। पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज था, बाद में जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हो गया तो आशूरा का रोज़ा फ़र्ज से नफल आ गया। और ज़माने जाहिलियत में भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना हिजरत करने से पहले लोग रोज़ा रखते थे आशूरा का। 2 लफ्ज़ है मेरी माँ और बहनों, एक है आशूरा और एक है तासुआ। तो गोया पता चला अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा है और रखने का हुक्म भी दिया है। चुनाचे हम सुन्नी मुसलमानों को क्या करना चाहिए? माह मुहर्रम में कसरत से रोज़ा रखना चाहिए
اور اگر کسی کو اللہ تعالی توفیق دے ڈالے تو وہ 1 محرم سے لے کر کے 30 یا 29 محرم تک پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھ سکتا ہے اللہ یہ کیونکہ مہینوں کے اندر نفلی روزہ میں محرم کا مہینہ سب سے افضل نہیں تو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے ہمارے رسول نے رکھا ہے اور رسول نے رکھنے کا حکم دیا ہے حدیث سننے کے بعد ذرا دیکھیے اپنے سماج کی طرف اپنی سوسائٹی کے لوگ عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں یا ناچ گانے ڈھول تماشے تعزیہ داری سبیلے چلانے میں لگے ہوئے ہیں عربی میں ایک عاشورہ ہے 10ویں محرم اور ایک تاسوعہ ہے تاسوعہ یعنی 9 محرم جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے ڈالا تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10ویں محرم کا دن وہ دن ہے جس دن کی تعظیم یہودی لوگ کرتے ہیں اور اس دن کو میلہ ٹھیلا پکنک اور خوشی اور عید کا دن بناتے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے لیکن بقیت قادما او قابلا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں لأصومن التاسع تو میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ محرم کے روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت ہو جائے تو گویا اللہ کے رسول اکرم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہ رہے محرم کے آنے سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال پر ملال ہو گیا اگلا محرم آنے سے پہلے اس حدیث پاک سے جو صحیح روایت ہے اس سے پتا چلا کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں عورتیں اپنے شوہروں سے اجازت لینے کے بعد بچوں اور بچیوں کو اجازت کی ضرورت نہیں مردوں کو اجازت کی ضرورت نہیں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں ثواب کیا ملے گا بات میں ختم کر رہا ہوں آپ لوگ بتائیے نہیں عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ثواب کیا ملے گا ویسے ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین ہے بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے یہ وہ عبادت ہے نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ ہو ایام 20 کا روزہ ہو یا عرفہ کا روزہ ہو روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ترین عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزہ رکھوں اور افضل کیا ہے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے کیا اجر اور کیا ثواب ملے گا اس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ تعالی سے مجھے یہ امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا گویا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں محسوس کیا کبھی نہیں دیکھا کہ جتنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کو دوسرے دونوں کے روزے پر فضیلت دیتے اور اس پر خاص دھیان
देते उतना किसी और दिन के रोजे को फजीलत नहीं देते और ना खास दिन और माह रमजान के रोजे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया आशूरा के रोजे का ख्याल करते और इसके रोजे के रखने का और इस आशूरा के रोजे के बारे में जो अजर सवाब बयान फरमाया है इसको हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल कोशिश करते थे। और वो रिवायत जो सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें है कि आशूरा के रोजे से मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि पिछले पूरे एक साल के गुनाह माफ कर देगा। सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 1162। गोया आशूरा का रोजा रखने से पूरे पिछले एक साल का गुनाह माफ होगा। थोड़ी देर के लिए हम समझ लें ये सारी जो इबादतें हैं, चाहे वो नफल इबादतें हों, चाहे सुन्नत मुअक्कदा वाली इबादतें हों और चाहे फ़र्ज इबादतें हों, इससे छोटे छोटे गुनाह माफ़ होंगे। और छोटा समझ करके इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा ही बड़ा हो जाता है। और एक आदमी जानबूझकर बार बार छोटे गुनाहों पर इसरार करता है और कंटिन्यू करता तो बड़ा के दर्जे में पड़ जाता है। बड़े गुनाहों से तौबा के लिए, बड़े गुनाहों को माफ़ कराने के लिए सच्ची तौबा ज़रूरी है। ये वज़ू है, ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये ज़कात है, ये याम 20 का रोज़ा है, ये अरफा का रोज़ा है, ये आशूरा का रोज़ा है और ये हर जुमेरात का रोज़ा है, हर सोमवार का रोज़ा है, ये सदक़ात व खैरात है। इससे छोटे छोटे गुनाह माफ, क्योंकि दूसरी हदीस में है कि एक जुमा दूसरे जुमा तक बीच में किए गए गुनाहों के लिए कफ़ारा है। आखिर में है जब बड़े गुनाहों से बचा जाए, तो बड़े गुनाहों से तौबा माफ़ी के लिए तौबा ज़रूरी है। तो ये मुहर्रम की फजीलत, मुहर्रम के अंदर हमें क्या करना चाहिए ये भी मालूम हो गया। आशूरा के रोज़े देखो मेरे भाई, अगर कोई आदमी चाहे तो पूरे महीने का कंटिन्यू रोज़ा रख सकता है नफली तौर पर मुहर्रम का। और अगर कोई चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम के महीने में नफली रोज़ा रखे। और अगर कोई चाहे तो खाली 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ू के बाद कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9 को भी रखूंगा। ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अफजल ये है कि 9 और 10 मुहर्रम को भी रोज़ा रखें। और एक रिवायत के मुताबिक, अगरचे उस रिवायत पर कुछ मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, एक रिवायत के मुताबिक 10 और 11 को भी रख सकते हैं। और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक 9, 10, 11 तीनों दिन रख सकता है। तो तरतीब से अगर कोई चाहे तो पूरे महीने का, वरना ज़्यादा से ज़्यादा, वरना खाली 10वीं मुहर्रम का, बेहतर है 9, 10 मुहर्रम का, वरना 9, 10, 11 को, और बाज़ ज़ईफ़ रिवायतों के मुताबिक 10 और 11 को। और ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा अमल है। माह मुहर्रम के अंदर आशूरा के रोज़े के अलावा, 9 मुहर्रम के रोज़े के अलावा या नफली रोज़ों को कसरत से रखने के अलावा कोई ख़ास इबादत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे और आपके लिए बेहतरीन रहनुमा बनाकर भेजे गए थे, कोई अमल साबित नहीं है। अगर वही सारे अमाल जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वो अमाल इबादत फ़र्ज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो मुस्तहब हो, जो अमाल अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे महीनों के अंदर किया करते थे, वही सारे अमाल हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुहर्रम जो अल्लाह का महीना है, जो अज़मत वाला महीना है, जो बरकत वाला महीना है, जिसको हराम भरा महीना करार दिया गया है, जिसके रोज़े को दूसरे महीनों के बनिस्बत सबसे अफजल रोज़ा करार दिया गया है, जिसके आशूरा के रोज़ा को का खास तौर पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान रखते थे, जिसको दीगर रोज़ों पर अल्लाह के रसूल ने प्रमुखता, बरतरी और फजीलत दी है।
नफली रोज़ों के अलावा कोई ख़ास अमल अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और सुन्नी मुसलमान उसे कहते हैं, और सुन्नी मुसलमान ही के लिए निजात और छुटकारा है। दुनिया के अंदर सरबलंदी, रिफात, बरतरी, इज्जत, हिफाजत सुन्नी मुसलमान ही के लिए है। और हौदे कौसर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को मिलेगा और बिदअतियों को नहीं मिलेगा। सुन्नी मुसलमान उसे कहा जाता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हदीसों पर अमल करे, आपसे साबित सुन्नत पर चले, आपके तरीके पर चले, आपकी पैरवी करे, आपकी इताअत करे, आपने जो किया है और करने की इजाजत दी है या करने पर शौक दिलाया है या उभारा है उसे करे, उसे सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। सुन्नत रसूल पर चलने वाला, आका के तरीके पर चलने वाला। और वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन वो सारे आमाल, हरकतें, किरदार अपनी तरफ से किसी भी दिन, किसी भी महीना, किसी भी वक्त करता है जिसका दूर से दूर का रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से, आपके फरमान से, आपके अमल मुबारक से, आपकी तस्दीक और तकरीर से नहीं है, वो सुन्नी मुसलमान नहीं है बल्कि वो बिदअती है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत पर चलने वालों की तारीफ फरमाई है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए दीन और शरीयत, जो दीन मुकम्मल हो गया मैदान अरफा के अंदर, यौम अरफा को और हज, आखिरी हज में सन 10 हिजरी में, उस दीन के अंदर जो सवाब समझकर, इबादत समझकर, रिवाज के तौर पर कोई ऐसा अमल करता है जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, वो धुतकारा हुआ अमल है और वो अमल करने वाला फटकारा हुआ अमल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जिसने कोई भी अमल किया जिस पर हमारा सबूत नहीं या हमने नहीं किया, वो अमल काबिल मरदूद है, ठुकरा देने के लानत है। बिदअतियों पर लानत होगी। और सुन्नी जो सुन्नत रसूल के मुताबिक अपना अकीदा, अपना अमल, अपना अखलाक, अपना किरदार, अपनी रफ्तार, अपना गुफ्तार, अपनी चाल चलन, वही काबिल तारीफ है। मुहर्रम के महीने में मालूम हुआ कि खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम में पूरे महीना में अक्सर का रोजा रखने का, इसके अलावा कोई चीज साबित नहीं। जो भी हमारे इंडिया और पाकिस्तान के उन मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं जो मालूम नहीं कैसे अपने आप को सुन्नी कहते हैं, चाहे वो ताजियादारी हो, चाहे वो मरसिया हो, चाहे वो मातम करना हो, चाहे वो काला लिबास पहनना हो, और चाहे इस महीने को मनहूस समझना हो, या चाहे इस महीने में ज्यादा से ज्यादा खाना पानी पकवाना हो, या सहाबे कराम पर लानतान हो, मुआविया पर लानतान हो, यजीद पर लानतान हो वगैरह, या ताजिया का या जो सद्दा निकाला जाता है 7वें मुहर्रम को, या ताजिया का जो तवाफ किया जाता है, और जो ताजिया को नजराने चढ़ाए जाते हैं और मन्नतें मानी जाती हैं। अल्लाह के बंदो, ऐ अपने आप को सुन्नी कहने वाले मुसलमानों, सारे मुसलमानों के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इमाम, इमाम मालिक के इमाम, इमाम शाफई के इमाम, इमाम अहमद बिन हम्बल के इमाम, अहमद रजा खां बरेलवी के इमाम, खुमैनी के इमाम, सारे लोगों के इमाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों की तरदीद की है, गलत कहा। अल्लाह के रसूल के जमाने में ये चीजें नहीं। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि नौहा किया जाता है मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर के 10वीं मुहर्रम तक,
کالے لباس پہن کر کے مرثیہ گایا جاتا ہے اور نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، گال نوچے جاتے ہیں، گریبان پھاڑے جاتے ہیں، 10ویں محرم کو چاقو چلایا جاتا ہے۔ ہائے رے ہائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث امت مسلمہ کو جان لینا چاہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ جو نوحہ کرے کسی میت پر، جو اپنے گال پیٹے، اپنے گریبان پھاڑے، اپنے بال چھیلے اور مونڈے عورتیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ یہ محرم کا مہینہ اس دن سے نہیں ہے جس دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، بلکہ یہ محرم کا مہینہ اسی دن سے ہے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا اور اسی دن اس کو حرام مہینہ کیا گیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم کے صحابہ کرام میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید نہیں، آپ سے بڑے بڑے رتبے والے شہادت کا درجہ پائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا، اتنی فضیلت دی کہ آپ کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ محرم کے مہینے میں ایک پکوان پکایا جاتا ہے، کھچڑا، اور اس پر فاتحہ کرایا جاتا ہے، بدعتی فاتحہ، اور اس کو حضرت حسین کے نام کا نیاز دیا جاتا ہے، حضرت حسین کے روح کو خوش کرنے کے لیے۔ ہائے رے ہائے، عقل ماری گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، جنت کے ریحان ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ کو شہادت ملی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جنتی کے قبر میں جنت سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی خوشبو اور مہک آتی ہے، صبح شام جنت کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ یہ تمہارے دنیاوی کھچڑے جس کو مان میں چوری کر کے تم لائے ہو، حرام کما کر کے لائے ہو، ڈکیتی کر کے لائے ہو، یہ تمہارے کھچڑے سے حضرت حسین کے روح کو خوشی ملے گی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جو ان کے نام پر ڈھونگ دھتورے کیے جاتے ہیں، جو کچھ بکواس کیا جاتا ہے، جو بھی کچھ خرافات کیا جاتا ہے، اگر حضرت حسین ہوتے تو ڈنڈا برساتے، ڈنڈا ایسے لوگوں کے پیٹوں پر، ایسی عورتوں کے گالوں پر پتھر مارتے، حضرت حسین کے نام کو بدنام کرنے والوں کے اوپر۔ حضرت حسین اپنے نانا اللہ کے رسول کے طریقے پر تھے۔ ہمارے حسین یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ طریقہ، وہ انداز جو اللہ کے رسول ہمارے نانا نے نہیں بتلایا، وہ ہمارے نانا کے امتی کے ڈنڈے مارتے، ڈنڈے، جوتے مارتے، پتھر مارتے، یہ کھچڑا بنا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے سیدنا حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اس دن کو غزوہ احد کے اندر، اس دن کو سیدنا حضرت حمزہ کی شہادت کے دن کو اللہ کے رسول نے کالا لباس پہنا، ماتم مانا، مرثیہ گایا، کھچڑا بنایا، اس دن کو منحوس مانا، تعزیہ ان کے روح کا بنایا، ان کے قبر کی نقل اتاری۔ اللہ کی قسم، یہ جو محرم کے موقع پر چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے منتیں ہو، چاہے کھچڑا ہو، چاہے پیٹھا ہو، چاہے ملیدہ ہو، یا جو کچھ بھی ہو، یا صحابہ لعنتان ہو، اللہ کی قسم یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ تابعین کے دور میں نہیں تھا، یہ تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا، یہ خیر القرون میں نہیں تھا، یہ فاطمیوں نے، ناصبیوں نے، رافضیوں نے، شیعیوں نے یہ اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور تیمور لنگ اپنے ہندوستان اور پاکستان کے اندر، تیمور لنگڑا بادشاہ جو شیعی بادشاہ تھا، اس نے اس کو پرورتن اور ترقی دیا، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، تعزیہ داری کے اندر یا جتنے بھی رسوم ادا کیے جاتے ہیں، بعض سنی کہنے والے مسلمانوں کے اندر، وہ صرف بدعت ہی نہیں ہے، وہ صرف خرافات ہی نہیں ہے، وہ صرف بکواس ہی نہیں ہے، وہ سنت رسول کے صرف خلاف ہی نہیں ہے، وہ دین پاک، دین اسلام کے صرف خلاف ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، چھوٹا شرک بھی نہیں، شرک اکبر پایا جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں عورتیں کہتی تھی
ए हसन तेरे राज में काले मर्द अधिकार हैं, काला छोड़ गोरा बना 12 बरस चौकी बनो। ये यानी ऐ हुसैन इस वक्त काले रंग के मर्द बहुत है, काला छोड़कर गोरा गोरा पैदा करो, 12 साल ताजिया रखोगे। हस्ते हुसैन से इस्तिगासा करेंगे, मदद मांग। इस्तिगासा और इस्तिआनत के लायक सिर्फ अल्लाह वाला। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बात लंबी हो गई। मुहर्रम के महीने में कसरत से रोज़ा रखो, 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखो और इसका अजर सवाब और वो सारे शिरकिया और बिदइया आमाल जो हैं इनसे तौबा करो और बचने की कोशिश करो। अल्लाह हमें सुन्नत समझा दे, सुन्नी मुसलमान पक्का सच्चा बनाए और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा, अपना अमल, अपना किरदार, रफ्तार गुफ्तार बनाने की तौफीक अता फरमाए। बिदअत से बचाए, बिदअतियों से बचाए और बिदअतियों की रहनुमाई करने वाला बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।